नमस्कार बंधु माने आपण माने देखुछंती नुआ खबर ओडिशा। आजिर भिडियो रे आमे आपणक पई नेई आसीछु दिनर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। पीएम किसान रो टंका आसीबा तारीख ठारू सुभद्रा योजनार बड़ अपडेट। पेट्रोल तेल अभाव ठारू आरंभ करी सिविल सर्विस रे ओडिशार सफलता पर्यंत सबु खबर रहिछि एही वीडियो रे। तेनु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि आपण नुआ हेउचंती तेबे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करी बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा प्रतिदिन सबु ताजा खबर सबुठारु प्रथमे पाई पारिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर खबर। खबर 1, चाषी मानक पाई बड़ खुशी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजनार आगामी किस्ती को नहीं आसीची बड़ सूचना अनुसार एही मासरे चाषी मानक खाता को आसी पारे 22तम किस्तीर टंका। केंद्र सरकारक एही योजना रे देशर कोटी कोटी चाषी लाभ पाउछंती। प्रति वर्ष चाषी मानक 6000 टंका 3टी किस्ती रे दिया जाए। प्रति किस्ती रे 2000 टंका सीधा सड़क चाषी बैंक खाता को जाए। एही थर 22तम किस्ती टंका आसीबा को नहीं अनेक चाषी अपेक्षा करुछंती। सरकारी सूत्र अनुसार शीघ्र यह जारी हेबाकु संभावना रही। जदि आपण पीएम किसान योजनार लाभ नेउछंती तेबे निजर EKYC अपडेट करिबा अत्यंत जरूरी, ना हेले किस्तीर टंका अटकी जाई पारे। खबर 2, ओडिशा राजनीति रे पुणी तीव्र हेला आक्रमण और प्रति आक्रमण। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बीजेडी सरकार को कटाक्ष करिछंती। तांको ओडिशा गस्त समय रे से प्राय 3000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर करिछंती। एहा सहित से बीजेडी सरकार उपरे विकास नै अनेक प्रश्न उठाइछंती। अमित शाह कहिछंती जे ओडिशा रे विकासर गति आउ बढ़िबा दरकार। से कहिछंती जे केंद्र सरकार ओडिशार विकास पई अनेक योजना आनिछि। तांकर एही मतामत परे राज्यर राजनीति रे पुणी चर्चा बढ़िछि। खबर 3, देशर किछि अंचल रे एबे एलपी गैस अभाव नहीं चिंता बढ़ी। केतक स्थान रे गैस सिलिंडर जोगान कमी थिबा खबर सामना को आसीछि। एही परिस्थिति को देखी किछि स्थान रे जरूरीकालीन व्यवस्था लागू करा जाइछि। सूचना अनुसार वर्तमान प्रथमे घरोई ग्राहकों को गैस सिलिंडर जोगान करा दिबो। व्यावसायिक उपयोग पई किछि समय पर्यंत जोगान कम होई पारे बोली सूचना मिलिछि। जदियो गैस कंपनी माने कहिछंती जे शीघ्र स्थिति साधारण होई जिवो एवं ग्राहक माने भयभीत हेबार आवश्यकता नाही। खबर 4, केंद्र गृहमंत्री अमित शाह दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसी बड़ बड़ घोषणा करिछंती। तांको भाषण समय रे से कहिछंती जे आगामी दिन रे ओडिशार विकास गुजरात भली हेबो। से कहिछंती जे ओडिशा रे प्रचुर प्राकृतिक संपद रहिछि एवं जदि ठीक भावरे विकास करा जाए तेबे राज्य देशर आगुआ राज्य मानक मध्य रे थाई पारिबो। तांको कथा अनुसार ओडिशार युवा मानक पई चाकरी सृष्टि एवं शिल्प विकास उपरे गुरुत्व दिया जिवो। एही गस्त परे राजनीतिक महल रे नुआ चर्चा आरंभ होईछि। खबर 5, ओडिशार आबहावा को नहीं आसीछि नुआ अपडेट। आसंता काली ठारू 9 तारीख पर्यंत राज्यर किछि अंचल रे वर्षा हेबाकु संभावना रहिछि। आबहावा विभाग अनुसार किछि जिल्ला रे हल्को ठारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। एहार प्रभाव रे तापमात्रा मध्य कमी पारे। विशेषकर उपकूल और किछि अंतर्भाग जिल्ला रे आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेणु आबहावा विभाग लोकमानंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछि। खबर 6, ट्रेन रे बिना टिकेट रे यात्रा करुथिबा यात्री मानंक पई आसीछि बड़ सतर्कवाणी। रेलवे पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि जे बिना टिकेट रे यात्रा कले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिवो। नियम अनुसार जदि कौनसी यात्री बिना टिकेट रे धरा पड़ती तेबे सेमानंकु जरिमाना देबाकु पड़िबो। एहा सहित केतेक मामला रे 6 मास पर्यंत जेल शास्ति मध्य होई पारे। सेथिपाई रेलवे पक्षरु यात्री मानंकु अनुरोध करा जाइछि जे सबु बेले टिकेट काटी ट्रेन रे यात्रा करंतु, ना हेले कड़ा आईन कार्यानुष्ठान होई पारे। खबर 7, राज्य रे बस भड़ा को नहीं बड़ पदक्षेप निया जाइछि। धार्य सीमा ठारू अधिक बस भड़ा आदाय हेउथिबा अभियोग आसीबा परे परिवहन विभाग सक्रिय होइछि। एहाकु दृष्टि रे रखी आरटीओ मानंकु नियमित जांच करिबाकु निर्देश दिया जाइछि। जेउ बस माने अधिक भड़ा आदाय करुथिबे सेमानंक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो। परिवहन विभाग कहिछि जे यात्री मानक सुविधा और अधिकार को दृष्टि रे रखी एही जांच जारी रहिबो। खबर 8, सुना किणिबाकु चाहुथिबा लोकमानंक पई आसीछि खुशी खबर। बजार रे सुना दर रे कमिबा देखा जाइछि। किछि गहना दुकान रे सुना उपरे आकर्षणीय डिस्काउंट मध्य दिया जाउछि। एहार फल रे ग्राहक माने कम दर रे सुना किणिबार सुयोग पाउछंती।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ସୁନା କିଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଖବର 9 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାତି ପାହିଲେ କିଛି ଲାଭାନ୍ୱିତ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଖବର 10 ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସେଭିଂସ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଭଲ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସ୍କିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ କିଛି ବର୍ଷରେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖବର 11 ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଟଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଖବର 12 ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରେ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଥାଏ ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଖବର 13 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷରେ ଏହା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ଦର ଆଉ ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଖବର 14 ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ 2024 ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଦରରେ ଔଷଧ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର 15 ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛତୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ମହିଳା ଛତୁ ଚାଷ ଶିଖି ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖବର 16 ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ସାତ୍ୱିକ ସତ୍ୟକାମ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ବର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୁଅ ସାତ୍ୱିକ ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଖବର 17 ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ କମିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ତେଲ ଯୋଗାଣ ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖବର 18 ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଫସଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଫସଲ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଭଲ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର 19 ମାଓବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କିଛି ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ମହାନଗରରେ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଣାଯାଉଛି। ସରକାର କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଖବର 20 ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ଥର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।
ବିଶେଷ କରି 6ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ସବୁ ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।